बच्चों अज का जो साडा टॉपिक है वो है मैंसूरेशन 3 डायमेंशन ज्योमैट्री के उपर असी क्वेश्चन जिन्होंने अज पढ़ना है। इनके फार्मूले इस दो तरह के फार्मूले होंगे, एक तो वॉल्यूम नाल रिलेटेड और एक सरफेस एरिया। तो सब तो पहले जी साडे कोल 3 डायमेंशन डायग्राम है वो है क्यूब, जिन्हों असी पंजाबी दे विच घन भी कह दिंदे हैं। तो इसका जिहड़ा वॉल्यूम हुंदा है वो हुंदा हैगा तीनों जिहड़ियां साइड जिसकी लेंथ ब्रैथ और इसकी हाइट उसकी मल्टीप्लाई यानी ए क्यूब यानी साइड दी क्यूब। ये साडे कोले की हुंदा है वॉल्यूम हुंदा है इसका, जिन्हों असी आयतन कह दिंदे हैं वॉल्यूम। उस तो बाद सैकेंड है कर्वड सरफेस एरिया, कर्वड सरफेस एरिया जिन्हों असी वक्र सतह का खेत्रफल कहने हैं, वक्र सतह का खेत्रफल। ये की हुंदा है बच्चों, फर्श नूं ते मतलब जिहड़ी निचली साइड और उपरली जिहड़ी साइड है इनू छड्ड दईए आपां, यानी चारे जिहड़ियां दी दीवारां हुंदियां उन्हां दा जिहड़ा खेत्रफल हुंदा है वो मान लो इसकी जिहड़ी आह वाली साइड है ये भी एक वर्ग है, आ स्केयर है, आ भी एक स्केयर है, स्केयर का एरिया हुंदा ए स्केयर। तो चारां दीवारां का जिहड़ा एरिया हुंदा है वो हुंदा 4A स्केयर, 4A स्केयर। जे सानूं टोटल सरफेस एरिया पुछया होवे, कुल टोटल सरफेस एरिया यानी सानूं पुछया होवे कुल सतह का खेत्रफल, तो हुंदा 6A स्केयर, यानी उपरला और निचला दो बार असीं ऐड कर देना है। ये साडे कोल हुंदा कुल सतह का खेत्रफल। असीं अज दी जिहड़ी वीडियो है बच्चों इस दे विच सिर्फ 3 डायमेंशन ज्योमैट्री के फार्मूले ही डिस्कस करांगे। जिवें आपां पहलां 2 डायमेंशन दे कीते सी, इस तरह अज असीं 3 डायमेंशन के फार्मूले डिस्कस करांगे भी किहड़े फार्मूले असीं यूज करने हैं। तुसीं वीडियो नूं रोक के पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लैके फार्मूले नूं अपनी कापी के उपर नोट कर लेना है, ताकि तुहानूं याद करने विच आसानी आ रहे। और जिसने जिहड़े बच्चे ने पहलां वाली वीडियो नहीं देखी हुई वो पिछली वीडियो का जिहड़ा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन दे विच दिता होया, उत्थों तुसीं उसनूं देख सकते हो, ताकि तुसीं पिछला जिहड़ा तुहाडा रह गया टॉपिक उसनूं कंप्लीट कर सको। तो नैक्सट जिहड़ा अपना सैकेंड फार्मूले असीं डिस्कस करते हैं वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का बच्चों एरिया हुंदा है वॉल्यूम हुंदा सॉरी वॉल्यूम वो हुंदा लेंथ इंटू ब्रैथ इंटू हाइट। और जिहड़ा साडे कोले कर्वड सरफेस एरिया हुंदा, कर्वड सरफेस एरिया CSA मैं शॉर्टकट लिख रहा हाँ, यानी वक्र सतह का खेत्रफल। वो हुंदा साडे कोल 2HL+B, 2HL+B। और जो टोटल सरफेस एरिया हुंदा जिहड़ा इसदा क्यूबॉइड दा वो हुंदा हैगा 2LB+BH+HL, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रैथ, ब्रैथ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ। क्यूबॉइड नूं असीं घनाव कह दिंदे बच्चों पंजाबी दे विच। ये साडे कोले जिहड़े फार्मूले सी तीनों फार्मूला वॉल्यूम के लिए यूज किया जाता है, आ वक्र सतह मतलब चारे दीवारां दे लई। और जो टोटल सरफेस एरिया की गल करते हैं उपर वाला और नीचे वाला जिहड़ा वो भी ऐड कर दिता जाता, तो वो हुंदा 2LB+BH+HL। इस तो बाद जिहड़ी अगली साडे कोले डायग्राम है वो है सिलेंडर। सिलेंडर दे विच बच्चों देखो की हुंदा हैगा, एक उसकी रेडियस हुंदी है, जिहड़ा उसदा बेस हुंदा वो सर्कुलर हुंदा हैगा, उसकी रेडियस की है साडे कोले R, और जिहड़ी हाइट है ये की है साडे कोले H। तो इसका जिहड़ा वॉल्यूम हुंदा है सिलेंडर का वो हुंदा है πr²H। और जिहड़ा साडे कोले कर्वड सरफेस एरिया हुंदा हैगा वक्र सतह का खेत्रफल हुंदा है वो हुंदा 2πrH। और जो टोटल सरफेस एरिया कुल सरफेस एरिया की गल करते हैं असीं कुल सतह के खेत्रफल की, वो हुंदा साडे कोले 2πrH+R, उपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल नूं असीं जदों ऐड कर दिंदे तो साडे कोले फार्मूला आ जांदा 2πrH+R। तो तुसीं ये फार्मूले याद रखने सिलेंडर के लिए, एक तो वॉल्यूम πr²H, एक कर्वड सरफेस एरिया 2πrH, और एक साडे कोले हुंदा टोटल सरफेस एरिया 2πrH+R। नैक्सट डायग्राम है साडे कोले बच्चों है कोन, जिन्हों असीं पंजाबी दे विच शंकु कह दिंदे हैं। शंकु का जिहड़ा साडे कोले वॉल्यूम हुंदा है वो हुंदा 1/3 πr² H,
ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ 1/3 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ, ਐਚ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਿਰਛੀ ਉਚਾਈ, ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਿਰਛੀ ਉਚਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ ਪਲੱਸ ਆਰ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਰ ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ, ਐਚ ਹਾਈਟ ਔਰ ਐਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਿਰਛੀ ਉਚਾਈ ਮਤਲਬ ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਫੀਅਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਕਿਊਬ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 4 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ, ਔਰ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਗੇਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਇਸ ਦੀ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਫਿਕਸ ਹੀ ਹੈ। ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵੀ 4 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਔਰ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਸ ਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮੀ ਸਫੀਅਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਮੀ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਫੀਅਰ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਸੀ 4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ 3 ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਕਰ ਦਈਏ 1/2 ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਇਆ ਉਹ ਆਇਆ 2/3 ਪਾਈ ਆਰ ਕਿਊਬ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੇਮੀ ਸਫੀਅਰ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਕਰਤਾ ਉਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਸੀਗਾ ਵੋਲਿਊਮ ਸਫੀਅਰ ਦਾ, ਉਸਦਾ ਹਾਫ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮੀ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਔਰ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਏਗਾ ਆ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮੀ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਫਾइंड करना होवे तो ਅਸੀਂ यूज करांगे 3 पाई आर स्क्वायर और ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲਈ यूज करांगे 2 पाई आर स्क्वायर। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਫਰਸਟਮ ਆਫ ਕੋਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰਸਟਮ ਆਫ ਕੋਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕੂ ਦਾ ਸ਼ਿਨਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਛੋਟਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ ਆਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਅਸ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 1/3 ਪਾਈ ਸਮਾਲ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਫਿਰ कैपिटल आर स्क्वायर और उस तो बाद दोनों स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर उन्होंने प्रोडक्ट करनी है और इंटू हाइट। ये इस दे वॉल्यूम का जिहड़ा मैथड है साडे कोले फॉर्मूला है 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर इंटू एच। उस तो बाद जे असी इसका कर्वड सरफेस एरिया असी फाइंड करना है तो वह हुंदा पाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल। बिल्कुल उहदे नाल मिलदा जुलदा शंकु दे नाल कोन दे नाल उहदा पाई आर एल सी। इस दे विच की है दोनों आर दी असीं की करनी है पहला सम करना है इंटू एल। टोटल सरफेस एरिया उस दे विच की है देखो साडे कोल जिहड़ा एरिया आया सीगा इस कर्वड सरफेस एरिया सी साइड दा सी आ वाला सीगा साइड दा। इस दे विच आ वाला सर्कल है उपर वाला प्लस कर दिए पाई आर स्क्वायर उसका एरिया और नीचे जिहड़ा सर्कल है उसका एरिया भी ऐड कर दिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये साडे कोले आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया। जिहड़ा इसका टोटल सरफेस एरिया होगा तो वह साडे कोले होगा। कई बार देखो बच्चों जो इस क्वेश्चन असीं करते हैं गिलास जां बाल्टी इस तरह की शेप होंदी है उसका सानू एरिया टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है, ठीक है।
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਟੀ ਜਾਂ ਗਲਾਸ ਆ ਉਸ ਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਓਪਨ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ r ਪਲੱਸ RL ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ r ਛੋਟਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਲ ਆ ਉਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਲਟੀ ਜਾਂ ਗਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਏਰੀਏ, ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਔਰ ਪਾਈ ਕੈਪੀਟਲ R ਸਕੁਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉੱਪਰੀ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਈ r ਪਲੱਸ RL ਪਲੱਸ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੋ L ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੂ ਉਹ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਕੈਪੀਟਲ R ਔਰ ਸਮਾਲ r ਦੀ ਵੈਲੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ L ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ h ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਕੈਪੀਟਲ R ਮਾਈਨਸ ਸਮਾਲ r ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, L ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ h ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ R ਮਾਈਨਸ R ਉਸ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਔਰ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ ਹੈ L ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਅਗਲੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਸਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬੱਚੇ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਏਰੀਆ, ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਬੇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਉਸਦੀ ਹਾਈਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ। ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਬੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਰਾਮਿਡ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਹਾਈਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਔਰ 3 ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ। ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਔਰ ਪਿਰਾਮਿਡ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਰਸਟਮ ਆਫ ਕੋਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 10th ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟਮ ਆਫ ਕੋਨ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ 2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।